thorough knowledge about wireless communication systems, UHF systems, digital transmission systems, power plant, battery and engine alternators. He is instrumental in connecting transmitting station Vinampet to CTO Chennai and NU wireless receiving station by UG cable. In 1994, during cyclone, he had attended fault in wireless feeder cable and restored 2.5 kV kilowatt transmitter used for weather communication. In April 2002, he had fabricated and erected HF aerial at receiving station, thereby saving expenditure to BSNL. At wireless station Vinampet, Chennai, he has skillfully executed the job of removing the scrapped AC ducts without damaging the fault series. During November 2002, he has done a commendable job by replacing the old, rusted and deep stay wires of two numbers of 3 watts TALs with the new stay wires and recommissioned the two 2.5 kW MF transmitters. During 2003, he shifted equipment from wireless receiving station N2 to Harbour Telephone Exchange by installing new HF area with minimum expenditure. At a DTC worker, he has taken keen interest in installation work of the systems, 2M box wiring, DDL wiring, vertical wiring. Due to his dedicated service and maintenance, no major problem was encountered in DTC worker till date. Sri Gopalan Reddy is a very obedient, sincere, hard-working, punctual officer. He never hesitates to solidify responsibilities assigned to him. He is a source of inspiration to all other staff. He is technically competent, resourceful and trustworthy. His relationship with his colleagues and subordinates is always cordial. In recognition of his excellent performance, STR Chennai had conferred Bharat Sanchar Sarathi Award in the year 2004. STR wishes Sri Gopalan JTO TTC Harbor a happy, peaceful, healthy and a contented retired life and his family with good luck and prosperity. By our GMO, STR Chennai. Bharat Sanchar Nigam Limited, Southern Telecom Citation. Sri R. Corey joined the erstwhile BMP department as technician in the office of the Assistant Engineer, Carrier and BMP Installation in Chennai on 19/11/1974. He was transferred to Noida Coaxial Station on 3/10/1979. He worked as instructor technician in the Central Telecom Training Center, Chennai from 1/6/1981. He was transferred to BFP Station, Chennai on 1/10/1983. From 19/1/1984, he had worked at Microwave Power Plant Unit at Chennai. He was promoted as TS4 on 19/11/1990 and as TTA on 1/6/1996. On passing the competitive examination for JTOs, he was posted as JTO AXC Tax Hardware on 22/6/2005. The officer is retiring on superannuation as JTO on 30/6/2010. Sri Hari has associated himself with the installation of many new systems like 3-channel carrier systems, battery and power plants. Sri R. Hari is a very sincere and diligent officer. He took up any extra work given to him and completed the same with dedicated efforts to the satisfaction of his superiors. He rose to the occasion during crucial periods like cyclone, general elections, etc. He helped the staff of other units whenever his services were sought for. Due to his meritorious services, he was awarded with Sanchar Sarathi for the year 1996-97. Sri R. Badi is an officer with positive approach. He endeavored to transfer his technical skills to his subordinates working under him. He is cordial with his superiors and colleagues. Southern Telecom Region wishes Sri R. Hari, Junior Telecom Officer, AXC Tax Hardware, Chennai, a happy, peaceful, healthy,
and contented retired life and his family with good luck and prosperity. Signed by GM S. C. Ramachandran. Garlanding to be supervised by Srimati A. Julie SEDT. Garlanding to T. Gopalan by Sri M. Haja Nizam. Garlanding to Sri R. Pare by Sri M. Viswanatappa, DTAX. And captured V. Subbalakshmi. ಯಾರು ಬೇರೆ ಬಂದು You can catch check out to Sri T. Gopalan by Sri B. Nagaraja. You can catch check of Sri R. Pare by DTAX. Welfare check of C. B. Subbalakshmi by C. Again. Welfare check of Sri T. Gopalan by Sri R. Subbarao JPO DTC. Welfare check of Sri R. Pare by Sri S. Uday Kumar JPO Tax. ಕುಮಾರಿ Uday Kumari. ಮತ್ತೆ ಕುರ್ತು ಕುರ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ECF check by Sri B. Subbalakshmi by Sri B. Venkatraman DG Mugambakam. ECF check of Sri T. Gopalan by Sri S. Venkata Subramanian Sri Mugambakam. ECF check of Sri R. Pare by Sri A. Rajashekaran DTAX. Memento Welfare Fund. Memento Sri R. Rajeshwari STG will hand over the memento to Sri B. Subbalakshmi.
வெயிட்டாக இருக்கும் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டான ஒரு நிமிஷம் Suresh, SDA, DTC will hand over the memorandum to நீ குறுக்க வந்துட்டு இருக்கிற அப்போத்துல கீழே குனிஞ்சுப்போம் Yes, Geeta Lakshmi, SDA, DTC will hand over the memorandum to Sri R. Bari. Geeta Lakshmi. எங்கே போகிறீங்க இந்த ஊருக்கு Yes, Rangarajan, JTO, DTC will hand over the memorandum of staff to Sri V. Subbalakshmi. பாப்பா Sri D. Durai Sangam, JTO, DTC will hand over to Sri T. Gopalan. ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் Now felicitation by volunteers. Moment of details. Memento of detached staff Sri R. Pari by Sri R. Rajashekara DE Tag. Felicitation by others, volunteers. என்ன சார் இதான் அதான் வச்சு தலைவர் டிஜிஎம் அவர்களே, இந்த ஓய்வு பெறும் விருந்தினர் அவர்களே மற்றும் தொழில் அதிகாரிகளே, நண்பர்களே, பொதுவாக ஒரு காமன் ஃபேக்டர் இவங்க மூணு பேருக்கு என்னென்னா ஆஃபீஸில் இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ சைலண்ட்டு, ஸோ ஒர்க்கஹாலிக்கு. இப்போ பாணி சார் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் எதிரில் வந்தால் தான் தெரியும் நமக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு அதே போல் நம்ம கோபாலன் சார் வந்து லாஸ்ட்டு 15 days பேக் up to 12 o'clock he was wiring and he was attending his office work. It is through such sustained efforts of such all components only that BSNL, I think it is being sustained up to this stage. அதில் வந்து நம்ம younger generation should know, should learn a lesson on how to work and how to conduct. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிக்வஸ்டாக இருக்குது. அதே போல் we are happy to state that our Madam Subbalakshmi, she started a cycling and engineering DFT. We are very happy to announce that she is heading to the DFT.
on behalf of all the staff, myself, I wish all the officers and the families happy and thank you. முக்கிய விருந்தினர்களாக 3 விக்ரம் ஒரு பெக்யூலர் கூட சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இராணுவத்தில் தான் முப்படை தளபதிகள் இருப்பார்கள். ஆனால் தொலைத்தொடர்பு துறையிலையும் 3 தளபதிகள் இன்று நமது இலாக்காவில் பணி ஓய்வு பெற்று இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் இந்த பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்காக வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டு தன்னுடைய பணிக்காலங்களிலும் மிகவும் சிரமமான, அதாவது தொழில்நுட்பம் குறைவான நேரங்களிலையும் மிக சிரமத்தோடு இந்த பணியை செய்திருக்கேன் என்று என்னால் கூற முடியும். இந்த 3 பேருமே ஒரு விளம்பரத்தை தேடாத ஒரு மனிதர்கள். அவர்கள் எப்படி பணிக்கு வருவார்கள், எப்படி வேலை செய்வார்கள், எந்த விதமான வேலையை எவ்வாறு முடிப்பார்கள் என்பது யாருக்குமே தெரியாது. குறிப்பாக மேடம் அவர்கள் சொன்ன அந்த அவர் பணிக்கு வந்த காலங்களும் சரி, இன்று முடியவும் சரி, அவர் பிடிக்கக்கூடிய பணிகளை மிகவும் சிறப்பாக செய்திருக்காங்க. அதர் ஸ்டேஷனோட சேனல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும் போதெல்லாம் அதர் ஸ்டேஷனோட கோஆர்டினேட் பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த சேனல் வந்து அந்த சர்க்கியூட் வந்து அதுக்கு அவங்க பல லாங்குவேஜ் அந்த அளவுக்கு ஊழியர்களோட நெருக்கமாக பழகி அவங்க துறையில் நல்ல முறையில். அதே மாதிரி கோபால் சாரை வந்து சொல்லணும்னா அது அவரோட இதாக அவர் இரும்பில் தான் பணியாற்றணும் தெரியும். தவிர அவருடைய தொழில்நுட்பத்தை வந்து தகவல்துறை பல விதமான மாற்றங்கள் இருந்த போதிலும் கடலுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த ஷிப்பிங்கில் வேலை செய்யும் பொழுதும் தன்னுடைய தொலைபேசி சேவையை அவர் மூலியமாக அந்த பணியாற்றினது மிகவும் சிறப்பான. அது மேம்பட சில டைமில் பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும், பவர் பிளான்ட்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அந்த டைம்லையும் அவர் வந்து மிகவும் சிறப்பாக வேலை செஞ்சு அதர் ஸ்டேஷன்லேயும் போய் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு இதாக, அதாவது அவர் வந்து யாரையுமே பணிக்கு இல்லைன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஒரு எதிர்பார்ப்போட எந்த வேலையுமே அவர் செய்ய மாட்டார். அவர்கிட்ட கொடுத்தாருன்னா அந்த பணியை வந்து எப்படியாவது முடிச்சிடணும். அதே மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுவார். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன். பிளான் பண்ணி பண்ணார்னா ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய காலம் இங்கே எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிறத பவர் பண்ணுறது ரொம்ப இதாக செய்யும். அதே மாதிரி ஊழியர்களோட ரொம்ப நெருக்கமாக பழகக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஸ்டாஃபோட இருந்து ஆக இல்லைன்னு அவர் கற்பனை பண்ணுவார். ஃபாரின் மெத்தட் மாதிரி அவர் எல்லா பொருட்களுமே எடுத்து வைத்து கொண்டு தான் பணியை தொடங்குவார். சரி, இன்னொரு இருக்கணும் அவர் எடுக்க சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டார். அவரே எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வச்சுருந்தா அதுக்கப்புறம் அந்த பணியை அந்த அளவுக்கு அவர் மீனம்படியும் சரி, இல்லை இங்கே இப்போ டிடிசி வந்தபோது சரி, எனக்கு சென்னையில் சிஜிஎம் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பவர் பிளான்ட் வரும்போது அது எனக்கு தெரியும். நான் பேர் கேள்விப்பட்டு தான் ஆளை பார்ப்பேன். இப்போ தான் நான் பழக்க வாய்ப்பு. இப்போ டிடிசி வந்து நிறைய பேர் இந்த அளவுக்கு அந்த வேலையை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவார். எப்படி பண்ணாலும் அது பிளானிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் நம்ம வந்து தொலைத்தொடர்பு துறையில் ஒரு புதிய இடத்தோட அந்த வேலையை முடிக்கணும்னா அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆனால் முன்னாடி ஃபியூச்சரில் அது எப்படி வரணும், எப்படி வந்தால் திரும்ப கேபிளெல்லாம் எப்படி போகணுங்கிறதையும் அலைன்ஸ் பண்ணி பண்ணுவார். இந்த மாதிரி திரும்பவும் அதில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பமான ஒரு சாதி அவர் நம்மளை விட இந்த இலாக்காவுக்கு தான் அவருக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கார் என்று என்னால் சொல்ல முடியும். அதனால தான் இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு ஏதாவது வளர்ச்சியடைய ஒரு 3G சேவையெல்லாம் அந்த அளவுக்கு முன்னேற்றத்துக்கெல்லாம் நம்மளாம் முக்கியமான ஒரு தூண்களாகவே செயல்பட்டுருக்காங்க. இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு வளர்த்தா இப்போ எல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜி வந்துச்சு. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிலாம் ரொம்ப டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப மோசமான இருந்த கண்டிஷன். ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா 2 hours 3 hours ஆகும். ரெஸ்டோர் ஆனால் பெரிய இதாகிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு இதாக. அதே மாதிரி பாரதி சாமி சொன்னா அவர் பணிக்கு வந்த காலத்திலும் சரி, இன்றையும் சரி, அவர் வந்து வர்றதும் தெரியாது, போகிறதும் தெரியாது. ஆனால் வேலை மட்டும் எந்த அளவுக்கு நடக்கும் என்பது அவர் இருந்த காலங்களெல்லாம் மைக்ரோ சிஸ்டம், மைக்ரோ சிஸ்டம்னா அதெல்லாம் அடிக்கடி மழை வெயில் வரும். அப்போ பாய்ச்சல்
மைக்ரோ தான் இருந்தது. அந்த காலத்துலையும் அவர் பணியாற்றி சென்னை மட்டும் இல்லாமல் அதை சார்ந்த ஊர்கள் எல்லாம் சப்ரீஜனுக்கு உள்ளதில் கடப்பை, சோமங்கலம், மணப்பாக்கம், திருப்பூர் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஸ்டேஷன் எல்லாம் பவர் பிளான்ட்டு, பேட்டரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அந்த நேரத்தில் எல்லாம் சிரமமாக மழையெல்லாம் எல்லாம் வண்டி பாட்டெல்லாம் நட்டு அப்பெல்லாம் இந்த அளவுக்கு வளரக்கூடிய காம்படிஷன் போட்டி இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் இல்லை எனக்கு வாய்ப்பு இந்த 3 பேரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இறைவனை வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எனக்கு ஒரு காஃபி மட்டும் கொண்டாங்க. வாங்குறதா அதில் 75% நான் வரேன், 25% தான் வரமாட்டேன். அதை கஷ்டம் கொடுக்காம அந்த ஊருக்கு போய் அந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு லீவே போடாமல் வந்துருக்காரு. அவரை நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், வாங்க தராங்க. அதனால சாரோட ஃபேமிலியிலையும் நல்ல பொண்ணு நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாங்க. பையனுக்கு இப்போ கல்யாணம் பண்ண சார் எல்லாம் வந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவரும் அப்படி தான் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் எங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காரு. டைம் பார்க்க மாட்டார், ஆஃப் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஈல போட்டு சார் வந்து
முக்கியமான அசெட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதான் என்னமோ 3 பேர் சேர்ந்து ஒரே நாட்டுக்கு அவங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டு அவங்களோட கேப் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் தான். பட் எனிவே உங்களோட சின்சியாரிட்டி இந்த மாதிரி டைம் ஆகாமல் வேலை செஞ்சது இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எங்களோட சர்வீஸ்லேயே ஃபாலோ பண்ணி ரொம்ப உங்களுக்கு பெரிய எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃபு ரெஸ்ட்டு எல்லாம் தேவை. அது நேச்சுரலாக வரது. இன்னும் உங்கள் ஃபேமிலியோட நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நான் டெய்லி கடவுளை பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பு சுப்புலட்சுமி அவர்கள் எனக்கு வந்து குடும்பம் பார்க்குறதாங்க ஜாயின் பண்ணோன்னே ரொம்ப எல்லாம் கொலிக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 6 years அவங்களோட குடும்பம் பார்க்குறது ஒர்க் பண்ணாங்க. 6 years. அப்போ தான் டெவலப்மெண்ட் 2000 தான் அந்த எஸ்டிஹெச் சிஸ்டம்ஸ்லாம் டெவலப்மெண்ட். பிடிஹெச் போயிட்டு எஸ்டிஹெச் சிஸ்டம்ஸ் வந்த புதுசு. அண்ட் ஷி ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ரிப்பேர் சென்டர் அந்த டேட்டில். அந்த சார் நான் ரிப்பேர் சென்டரில் எஸ்டிஹெச்லாம் எங்களுக்குலாம் நீங்கள் வாங்க மாட்டேன், நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தானாக நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அதில் என்ன அவங்களுக்கு பிடிச்ச குணம் என்னென்னா அது கற்றுக்கிறது. அது வெரி ஷார்ட் பீரியடில் அந்த எஸ்டிஹெச் சிஸ்டம்ஸ் எனக்கு ஷிஃப்ட்டில் இன்னும் பார்த்து ஷிஃப்ட்டில் வர்றதுன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கும். அதுவே அந்த எஸ்டிஹெச் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்த புதுசில் கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதுலலாம் ரியலி கேட் அப்ரிஷியேட். அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு எஸ்டிஹெச்லாம் நல்லா இது பண்ணா நாங்கள் நீங்கள் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க மேடம், எங்களை தெரிஞ்சு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவளே போட மாட்டாங்க, க்ளீனாக கேட்பாங்க. அதான் அவங்க இப்போ எடுத்து அதை கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த குணம்லாம் திங்க் சுப்லேஷ் சொல்லி அப்ரிஷியேட். அதனால் வந்து நிறைய நுங்கம்பாக்கத்துடைய இதில் வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணது. ஐ ஹோப் இட் இஸ் டிடிஸ் ஹார்பரில் வந்து முதல்ல அவங்க வந்து டிடிஸ் ஹார்பர்னு அவங்க ஜென்ரல் டியூட்டி கேட்டாங்க. அப்போ டி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எனக்கு டி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அந்த டைமில் ஃபார்ச்சுனேட்டாக டிடிசி ஹார்பர் வாஸ்ட் அண்டர் ப்ராசஸ். அந்த டைத்தில் சார் எனக்கு டிடிசி ஹார்பர் கிடைச்சா நல்லது சார் எங்கள் டிகிட்ட கேட்டாங்க. உடனே டிஸ்கஸ் பண்ணார். என்னோட சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், இல்லை சார் நல்ல ஒரு ரேங்கில் நம்ம கொடுத்துட்டோம். நுங்கம்பாக்கத்தில் எல்லோரும் லேர்ன் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு நுங்கம்பாக்கத்துக்கு ஒரு ஆள் ஓடுங்க சார் இந்த மாதிரி ஆகலாம். சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க. ஆனால் டி ஒன்று சொன்னார், என்னோட இருந்தாலும் டிடிசி ஹார்பரும் நியூ சிஸ்டம்பா, அந்த போனால் யாரான ஒரு ஆள் எஸ்டிஹெச்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் அங்கே போக முடியும். முதல்ல போயிட்டு அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நுங்கம்பாக்கத்துலேயே ஒரு ஆள் போய் பண்ணால் நம்மளுக்கு தானப்பா பெருமை அப்படின்னா. ஐ ஆம் ப்ரவுட் டு டெல் யுவர் டிடிசி நுங்கம்பாக்கம். அண்ட் எஸ் ரியலி அந்த டிடிசி நுங்கம்பாக்கம் ஹார்பரில் வந்து ஷி ஷைன்ட் லைக் இட். இந்த 5 years ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் எ குட் கேலிபர் பண்ணுறது. ஏன்னா அந்த டிடிசியோட நுங்கம்பாக்கத்தில் கற்றுக்கிட்டது வந்து யாருக்குமே சொல்ல போட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நுங்கம்பாக்கம் ஆஃபீஸ் யார் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் டெஃபினெட்லி ஷி இஸ் குட் வே. எங்கள் அந்த டி வந்து உடனே நம்ம ரிலீவ் பண்ணலாம்ப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அந்த ரிலீவ் பண்ணி வந்து வந்தாங்க. ஷி ஷைன்ட் லைக் நவ். அந்த ஜென்ரல் டியூட்டியில் வரும்போது சரி, அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட்டில் வரும்போது சரி, அவங்களுடைய சுப்புலட்சுமி இங்கே இருந்ததை நினைச்சு நிறுத்துட்டாங்க. அதுக்கு நாங்கள் நுங்கம்பாக்கத்தை சார்பில் நாங்கள் வந்து ப்ரௌட் ஆஃப் டெல்லிங். அந்த நாட் ஓன்லி சுப்புலட்சுமி கொலீக், இஸ் குட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் நங்கநல்லூரில் அங்கே இருக்கும்போதுலாம் நல்ல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு. நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வரும், வெரி கைண்ட். அண்ட் அவங்களுடைய மெயின் ட்ரேட்மார்க்கே சிரிப்பு தான். ஃபோன் பண்ணும்போது சிரிப்பு வந்து தானே சுப்புலட்சுமி தான் வந்து அதை வந்து அழுதுட்டு சொல்கிறது சிரிப்பு தான் சொல்லுவாங்களோ எனக்கு தெரியல. ஆனால் என்னுடைய இதில் வந்து நான் இது வரைக்கும் அவங்க மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் எனக்கு நடக்குது. எல்லாமே காட் இஸ் கிரேட். பட் எல்லாமே அவங்களோட ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்க பேசும்போது இந்த சிரிப்போடு சேர்ந்து அந்த அலைவாசி மாரி அது சேர்ந்து கடலில் போய் நிற்கிற மாதிரி அவங்க சுப்லேஷ் சிரிச்சாதான் அவங்க சுப்லேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ட்ரேட்மார்க் சுப்லேஷ் இருக்குது. அதனால் ஐ நாட் ஓன்லி தட் பாதி சார் கோபாலன் சார் அவர் வந்து உங்களோட இந்த கொஞ்ச நாள் இந்த ட்ரைனிங் இருந்தார் டிடிசி நுங்கம்பாக்கம். அப்போ அவர் நுங்கம்பாக்கம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. பட் சைட்டேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரு அவர் சர்வ் லைக் எடுத்து எவ்வளோ பாதி சாரை பற்றி நிறையா நம்ம பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் டோல் ஸோ மெனி அக்கேஷன்ஸ் ஹவ் வி ஆர் ஹைலைட்டட். அதனால் ரியலி ஒர்க் ஹார்ட். அவங்களுடைய எல்லாம் சொல்ல நிறைய பேருடைய இதை பார்க்கும்போது பிஎஸ்என்எல்னுடைய டெவலப்மெண்ட் ஹவு தே contributed like anything. I wish them all. I
May God is a happy and prosperous retirement. Thank you. சென்னை 3 வருஷம் தான் இருக்குது. 3 பேர்த்தையும் பொதுவான குணம் என்னன்னா 3 பேர்த்தையும் 3 பேருமே கோபப்பட்டு பார்த்துருக்கு. ஒரு நாள் கூட உங்கள் முகத்தில் கடுக்கிறப்போ ஏதோ பார்த்து என்ன சொன்னாலும் சரி சீப்பாங்க உங்களுக்கு அன்பாக தருவாங்க. ஒரு நாள் யார்ட்டையும் என்னட்டு மட்டும் இல்லை யார்ட்டையும் கோபப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை. இந்த மாதிரி அமையது போனாங்க அவருங்க இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே சேதேசன் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செய்த சேவைகள் மிக மிக அதிகம். இந்த மாதிரி நல்ல ஆன்சர் பிஎஸ்எல் உட்காருங்க. நிறைய பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு முன்னமே நம்ம மைக்கோட வரும்போதே கோபாலம் சார் சொல்லுவோம்ல ஈவினிங் இப்படி வருவார். ஈவினிங் நைட்டு வர மாதிரி ஜனரில் வரும்போது சார் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இது வரணும் ரிலீஸ் கொடுப்பாரு. சார் பூரா எடுத்து வாங்கி வச்சுக்காரு. மறுநாள் காலையில் நம்ம வரும்போது அவருக்கு முன்னாடி போயிருப்பார். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ நிற்கும். அதாவது நைட்டு ஈவினிங் நைட்டு ஷிஃப்ட் டியூட்டி பார்த்துக்கிட்டு எல்லா ஃபால்ட் டைம் பார்த்துக்கிட்டு திரும்ப அதில் நைட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஜோப். ஏதோ ஃபால்ட் வரும் அதெல்லாம் வரும். காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அவருடைய அவுட்புட் அவர் வந்துட்டாருனாலே நிச்சயமாக ஒரு அவுட்புட். அவர் ஆஃபீஸுக்கு எப்பப்போ வர்றாரோ அவருக்கு கொஞ்சம் கடைசி கொஞ்ச நாள் அவர் அப்பா முடியாமல் கொஞ்சம் செக்காவே ப்ராப்ளம்ஸ் அது இதெல்லாம் அப்புறம் அதுக்கடையில் அவர் வந்துட்டாருன்னா ஆஃபீஸ் வந்துட்டாருன்னா அதெல்லாம் வந்து அவுட்புட்டே இருக்குது. வந்துட்டு போகும்போது நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக அவர் வந்து அடையாளம் இருக்குது. எப்படியோ ஒரு பேருக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வரைக்கும் பண்ணியிருப்பார். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு அதிசயமான ஆள்கள் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் சரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செய்யக்கூடிய ஆள்கள் ரொம்ப அதிகம். அடுத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை. எப்போ பார்க்க எப்போதான் நம்ம சார் படிக்கிறேன் சார் அது படிக்கிறேன் அவங்கள வாலண்டியராக வந்து சொல்லிவிடுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு இங்கே கவர்மெண்ட் டெக்னிக்கலாக அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது. நான் வச்சுருந்தேன் சொல்லிவிடுவாங்க. எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பெரிய பெரிய சம்பளம் எது கேட்டாலும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று இதில் இருந்து ப்ரொமோஷனில் வந்து இந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் டைரெக்டாக வந்து இது பண்ணதை விட ஜாஸ்தியாக தெரியறது கிழக்கு வரவங்க கொஞ்சம் டெலிஃபோன் வரவங்கலாம் அந்த அளவுக்கு வேகமாக கேட்சப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அந்த அளவுக்கு கேட்சப் பண்ணி வந்தாங்கன்னா உண்மையிலே பேசிட்டு சொல்லுவோம் நம்ம மேடம் எப்படி இவ்வளோ வேகமாக குருகுருன்னு கேட்சப் பண்ணி வந்தாங்க. நாலு சிஸ்டம் புதுசாக வர 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 அப்படியே அது கூட இது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். கடவுள் 3 பேருடைய ரிட்டையர்ட் லைஃப் சிறப்பாக்கி உங்களுக்கு நல்ல நீண்ட நாள் சந்தோஷமாக வாழ செய்யணும் எல்லாம். பணியை பாராட்டு வாரியம் தலைவர் அவர்களே, பணியை செய்யும் நண்பர்களே, பத்திரிகைக்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். 3 பேரும் நான் பணியாற்றியது கிடையாது. தொலைவில் இருந்து அவர்கள் பழக்கம் தான். அவர் கோபால் மீனாட்சி வழக்கமானவர். அவர் மாயோடு நீண்ட நாள் தொடரும். அவர் மாயவற்றிலிருந்து அலுவலக பணியை பற்றி எல்லாம் சொன்னார். முகம் சுழிக்காமல் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்யக்கூடியதான் சொன்னார். அதே போல அவர் எதிலும் புதியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர். நான் NFP சங்கம் அவர்கள் வேறு சங்கத்தில் இருந்தார். ரொம்ப நாள் வேறு சங்கத்தில் இருந்தார். இருந்தாலும் நாங்கள் நண்பர்களாக இருந்தோம். அதற்கு பிறகு கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலமாக தொடர்புதான் ஆகியோருடைய அருமையான நாட்கள் இருந்தார். அடுத்து என்னுடைய சுப்புலட்சுமி அவர்கள் நான் துரத்திக்கிட்டே வர்றாங்க. 1966ஆம் ஆண்டு நான் ஈரோட்டிலிருந்து அவங்க 70ல் பயணித்தேன். 71 அவங்க திருச்சி போனாங்க. நான் 73 நான் திருச்சி மாவட்டத்தில் சென்றேன். அவங்க இருந்த NFP சங்கத்தை அப்படியே மாற்றி விட்டார். வேறொரு சங்கமாக மாற்றி
நான் ஈரோட்டிலிருந்து கரூர் சென்று அந்த மாறியவர்களெல்லாம் மீண்டும் என்எஃப்டி சங்கத்திற்கு என்எஃப்பிடி சங்கத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கு பணியை நான் அங்கு செய்தேன். இப்போ இவங்கெல்லாம் வரமாட்டேன்னு வேறு சங்கத்திலிருந்து அடம் பெற்றுள்ளது. நான் கரூரில் இருந்து கொண்டு திருச்சியில் தேசிய கல்லூரியில் எம்ஏ படித்துள்ளேன். எம்ஏ தமிழ் படித்துள்ளேன். கரூரில் இரவு பணி பார்ப்பேன், பகல் திருச்சியில் இருப்பேன். அப்போ தினந்தோறும் திருச்சியில் இவருடைய அலுவலகத்திற்கு நான் செல்லுவேன். என்றால் சங்கத்தை வளர்க்க வேண்டும். அப்போது போனால் தான் ஆளுகள்லாம் பார்க்க முடியும். ஆக காலையில் போயிடுவேன், காலேஜ் அட்டன் பண்ணேன். உங்களுக்கு தெரியும், பிஜி கோர்ஸ் தான் 3 மணி நேரம் கிளாஸ் தான் இருக்கு, அந்த இருக்கேன். ஸோ சிடிஎக்ஸ் தான் என்னுடைய மெயின். ஏன்னா அதே ஒரே வளாகத்துக்கு தான் அலுவலகம் தான் இருக்கும். பிஜி கோர்ஸாக சிடிஆர் எல்லாம் இருக்கும். அப்போ அதோட சூப்பர்வைசர்களும் அவங்க மற்றவர்களுக்கும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் உண்டு. நைட் டியூட்டி வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, பொழுதுபோவாது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கால்ஸையும் போடுவாங்க, பேசிக்கொண்டே இருப்பாங்க. அப்போது இரவு பணியிலும் பேசிட்டு இருப்போம். சேலஞ்செல்லாம் வந்தாங்க, தோத்துட்டாங்க. ஆனால் சேலஞ்சு தான் அவங்க நிறைவேற்றி எனக்கு இன்னும் நல்லா நினைவாயிடுச்சு. அங்கே செயலாளராக இருந்து ஒரு 6-7 ஆண்டுகள் நிறைய தொழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகளிர் டெலிஃபோனை செய்தால் ஒரு திருநெல்வேலி டெலிஃபோனை செய்தி ஒரு 100-150 பேருக்கு மேலே பாருங்க. அந்த இடத்துல அவங்க செக்ரட்டரியாக இருந்தபடியாக நான் வந்து பெரிய விஷயம். நிறைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் இவங்க போய் ஒரு 2-3 வருஷத்துலேயே இவங்க செக்ரட்டரி ஆக்கி இவங்க கைட் பண்ணாங்க. அங்கே நிறைய பெரிய சங்கத்துடைய பெரிய தலைவர் இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் கைட் பண்ணி இந்த சங்கத்தில் பொறுப்பாக கொண்டு வருவதற்கான வேலைகளை எல்லாம் செய்தால் இவங்களும் வந்து சிறப்பாக பணியாற்றினாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய பன்முக திறமை உண்டு. அங்கே திருச்சியில் இருக்கும்போது நம்முடைய இலாக்காவில் இருந்த இந்த நாடகங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சி அதெல்லாம் கலந்துருக்காங்க. ஒத்தெல்லோ நாடகம் கலந்து கொண்டு பரிசு பெற்றிருக்காங்க. அதுதான் பெரிய விஷயம். ரொம்ப பெரிய விஷயம்னா பரிசு பெற்றிருக்காங்க. கலை இலக்கியம், பொது தொண்டு ரொம்ப ஆகும். இப்போ அந்த யோகாவில் எக்ஸ்பர்ட் அதையெல்லாம் சிறப்பாக தான். அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி சிடிடிசி வந்து சிடிடிசியில் கிளாஸ் லீடராக இருந்த ஒரே ஒரு பெண் அவர்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த சிடிடிசியுடைய ஹிஸ்டரியே உங்களுக்குலாம் தெரியும். போனால் லீடர்ஸாக போடுவாங்க. அதில் அவங்க தான் சிடிடிசியில் லீடராக இருந்த ஒரே ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். அப்புறம் ஜீட்டாவில் சர்க்கிள் பிரசிடண்டாக இருந்தாங்க. எவ்வளோ பேருக்கு இருப்பாங்க ஜீட்டாவில். அது ஒரு சர்க்கிள் பிரசிடண்டாக இருந்தாங்கன்னா அது பெரிய விஷயம். அதுதான் பொதுத்துறையில் ரொம்ப சிறந்தவர்கள். எல்லாரும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மைகள். 10 பேர் கொண்ட குழுவில் 10 ஒருவராக பிறந்தவர்கள், 10 ஒருத்தராக பிறந்தவர்கள். நிச்சயமாக அவருடைய சிறப்பான உண்மை. இலாக்காவில் வந்தாலே திருஸ்தாமூர்த்தி எல்லாம் வடிகட்டி தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கிறவங்க தான் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கோல்ட் ஆகி எவ்வளவு சிறப்பாக பணியாற்றி உயர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு சுப்ரேஷன் அவர்கள் மகளை வந்து டாக்டராக படிக்க வைக்கணும்னு ஒரு ஆசை. இந்தி பேராசை கூட சாதாரண ஆசை தான். பெரிய கிடையாது. படிக்க வைக்கும் என்ற அந்த ஆவலோடு வாங்கியோடு இருந்தாங்க. நிச்சயமாக டாக்டராக மகளை படித்திருப்பார் என்று நான் கருதுகிறேன். அவர் 3 பேரும் ஒரு நீண்ட ஆய்வோடு நல்ல முதல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் வாழ்க்கை பற்றி மேடம் சுப்புலட்சுமி அரேஞ்ச் லஞ்ச் அந்த தயவுசெய்து எல்லாம் இருந்து சாப்பிட்டு போனோம் மீட்டிங்